নমস্কার, আপনারা দেখছেন কড়া খবর। এখন কড়া খবরে দেখুন, বিএসএনএল এর শ্রমিক সংগঠন বিটিইউ এর পক্ষ থেকে শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা ও বিএসএনএল কলকাতা অফিসে সিটুর ঝান্ডা লাগানোর বিরুদ্ধে বিইটিইউ এর আলোচনা সভা। ভারতীয় মজদুর সংঘ অ্যাফিলিয়েটেড ভারতীয় টেলিকম এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন বিএসএনএল এর আজ ইউনিয়ন কমিটি ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্কেলের এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বৈদ্য দে বিএমএস অ্যাফিলিয়েটেড বিটিইউ বিএসএনএল ভারতীয় টেলিকম এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন কলকাতা এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্কেলের মহাসচিব, উৎপল ঘোষ দস্তিদার সদস্য, আর.সি. পান্ডে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ভারতীয় টেলিকম এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন বিটিইউ বিএসএনএল, কিষণ কানাইয়া বিটিইউ সর্বভারতীয় সহ সম্পাদক ছাড়াও অন্যান্যরা। আলোচনায় তারা তাদের বেশ কিছু দাবি নিয়ে সিজিএম ঘাজালা ফৈজলের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এছাড়াও সিজিএমের কাছে কিছু দাবিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সমস্যার কথাগুলি জানান। আলোচনা সভায় ইউনিয়নের অনেক সমস্যার কথাও জানানো হলো। বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বৈদ্যদে বলেন, যদি এই ইউনিয়ন বিএমএস অ্যাফিলিয়েটেড ভারতীয় টেলিকম এমপ্লয়ি ইউনিয়ন বিএসএনএলের কোনো কর্মীদের কোনো ক্ষতি করে, তাহলে আগামী দিনে তাদের চা খাওয়ানোর ব্যবস্থা করবে তারা ওই ইউনিয়ন অফিসেই। আর.সি. পান্ডে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ভারতীয় টেলিকম এমপ্লয়ি ইউনিয়ন বিএসএনএল ইউনিয়ন কর্মীদের পাশে থাকার কথা দিলেন। এছাড়াও অনেক সমস্যার সমাধান করা হবে বলেও তিনি আশ্বাস দিলেন। আগামী দিনে বিএসএনএল এ ভারতীয় টেলিকম এমপ্লয়ি ইউনিয়ন বিস্তার হবে। অনেক বিরোধী ইউনিয়ন ছেড়ে এই বিটিইউতে সামিল হবেন আর বড়সড় ভাঙন হবে বিরোধী ইউনিয়নগুলিতে। এখন কড়া খবরে শুনুন আর.সি. পান্ডে মিডিয়ার কাছে কি বললেন। आज यहाँ कलकत्ता टेलीफोन्स और वेस्ट बंगाल सर्कल का अधिवेशन हुआ, जिसमें हमारे सर्वसम्मत से श्री उपेंद्र जी और श्री वैद्या जी दे जी हमारे नेता चुने गए। इनकी नई टीम, पूरी टीम को सीएचक्यू की तरफ से बधाई। और वर्कर के बीच में अभी इनका जो एचआर इशू है, वो चाहे वेज रिवीजन का हो, चाहे प्रमोशन का हो, चाहे पेंशन का हो, चाहे रिक्रूटमेंट का कुछ हो, किसी का एनईपीपी है, उन सब विषयों को लेके हम सब चर्चा किए हैं। और ये हमारे जो सर्कल के दोनों नेतागण हैं, उपेंद्र जी और वैद्या जी, अभी ये सीजीएम से मिले हैं, अपनी ग्रीवांस वहाँ दिए हैं। ये बात करेंगे, अगर यहाँ कोई दिक्कत आती है तो हम इसको सीएचक्यू लेवल पे डायरेक्टर एचआर और सीएमडी बीएसएनएल से डिस्कस करेंगे। और एक अपील सबको यहाँ करते हैं, जितने बीएसएनएल के वर्कर हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, या फील्ड में और किसी प्रकार से कहीं कोई काम कर रहे हैं, तो राष्ट्रवादी विचारधारा का जो संगठन है उसके साथ जुड़ के राष्ट्र प्रथम की भावना से राष्ट्र को मजबूत करने का काम करें, इस प्रदेश को मजबूत करने का काम करें। यही आज इतना इस अवसर पे कहना है। आप मीडिया बंधु आए, अपना समय दिए, आप सबका भी बहुत बहुत आभार। আর.এস. পান্ডের কথা তো আমরা শুনলাম, এবার শুনবো আজকের আলোচনা সভায় যোগ দিয়েছিলেন অল ইন্ডিয়া অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি বিটিইউ বিএসএনএল কিষণ কানাইয়া। তিনি কি বললেন সেই কথা। मैं कृष्ण कन्हैया हूँ। मैं अखिल भारतीय बीटीयू में अखिल भारतीय जनरल सेक्रेटरी में असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी के पद पे सेवा कर रहा हूँ बीटीयू में। और हमारी यूनियन का आज मीटिंग यहाँ पे हुआ था। इस मीटिंग में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे जिस प्रकार बंगाल में बदलाव हुआ, उसी प्रकार वर्कर्स के बीच में भी बदलाव का मैसेज हमने बदलाव के लिए अपील किया, ताकि जो भी उनके लंबित इशूज़ हैं, आज तक वो जिनको फॉलो कर रहे थे, उनसे उनके इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। और लगभग 10 वर्षों से उन वर्कर्स का पे रिवीजन नहीं हो पाया है। कैजुअल लेबर्स और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो हैं, उनको उचित पे नहीं मिल पाता है। और इन सारे मामलों में जो करंट में नेता हैं रिकॉग्नाइज्ड यूनियन के, बीएसएनएल ईयू और एनएफटी, दोनों पूर्णतः फेल हुए हैं। इसलिए अब हम यहाँ पे
वर्कर्स में जागरूकता फैलाने के लिए आए इस मीटिंग के द्वारा, ताकि उनमें जागरूकता रहे और वो उनको छोड़ के हमारे संगठन से जुड़ें और हम अपने संगठन के द्वारा बीएमएस के माध्यम से जो भी उनके ग्रीवांसेज हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन शर्त यही है कि उन्हें हमारा साथ देना पड़ेगा, हमारे फैमिली का, परिवार का पार्ट बनना पड़ेगा। बिना हमारे परिवार के पार्ट बने उनको हम अपना सहायता जो उचित हो पाएगा वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसमें हमारे हाथ बंध जाते हैं। अगर वो हमारे पार्ट ही नहीं होंगे तो हम कैसे उनके लिए लड़ पाएंगे। আজকের আলোচনা সভায় কি বললেন কলকাতা ও ওয়েস্ট বেঙ্গল শাখা বিএসএনএল এর বিটিইউ এর মহাসচিব বৈদ্য দে, তাই শুনবো এখন। প্রথম একটা আলোচনা, আমার ডিপার্টমেন্টে তো বিভিন্ন রকম আলোচনা আছে, সঙ্গে যেটা ধরুন রাজনীতি, বাংলায় যেভাবে সিপিএমরা, বামপন্থীরা যে লেগে রয়েছে, তারা নতুন হয়তো ভাবছে, জেগে ঘুমাচ্ছে, স্বপ্ন পাচ্ছে, সেই স্বপ্নটা ভাঙার জন্যই আমি বলে আসলাম সিপিএমকেও, যেখানে লাল ফ্ল্যাগ যদি থাকে, ম্যাডামকে চিঠিও দিয়েছি, লাল ফ্ল্যাগ যদি সত্যি সত্যি থাকে, এরপর সারা জীবনের জন্য ওখানে গেরুয়ার রং করে দিয়ে আসবো, যেটা দেখেছেন কলকাতায়। কথা না শুনলে আমি ঠিক এই ব্যবস্থা করব। যেখানে লালপন্থীরা এই ধরনের কাজ করবে, প্রথমবার ভালো কথা, দ্বিতীয়বার আর একটু শান্ত করা, তৃতীয়বার তার বাড়িতে চা খেতে যাব। আমি চা খাওয়া মানে সেখানে গেরুয়া হয়ে যাবে, সে বাড়ি যাই, অফিস যাই, যেখানে যাই, সেটা মানে চা খেতে যাবো, লাস্ট চা খেলেই সেখানে গেরুয়া করতে আসবে, তাতে যা করবে করবে। এছাড়াও কর্মচারীদের বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে, সেই সমস্যাগুলো সমাধানের ব্যাপারে কি? আপনাদের বলেই তো দিয়েছিলাম, এর আগেও তো আমি প্রথম বললাম 4 তারিখে যে মাইনা পেত 7,000 টাকা, তারপরে 6 তারিখে দেখা যাচ্ছে তার মাইনা 21,000 টাকা হয়ে গেছে। রেলে তো দেখেছেন প্রায় 186 কোটি টাকা মেরেছিল, সে টাকাটা উদ্ধার করে দিয়েছি। এরকম বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাচ্ছি সবসময়। এখন রাজ্য সরকার আমাদের, কেন্দ্র সরকার আমাদের। রাজ্য সরকার হলে রাজ্য সরকারের মিনিমাম ওয়েজ দিতে হবে, আর কেন্দ্র সরকারের যেখানে যেখানে কাজ করে সেখানে কেন্দ্র সরকারের রেটে মিনিমাম ওয়েজ দিতেই হবে, আর না দিলে সেই ফল হবে, যে ফল পাচ্ছে সেটাই করবে। বিএমএস এর ছত্রছায়া থেকে আপনারা দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করছেন, কিন্তু দেখলাম 4 মে রাজ্যে পালাবদল হওয়ার পর থেকে এখন কিন্তু বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন যারা করতো, অন্যান্য সংগঠন করতো, তারা বিএমএস এর ছত্রছায়ায় আসতে চাইছে, বা বিএমএস এর সমতুল্য যেসব হচ্ছে আমাদের জাতীয়তাবাদী সংগঠন আছে, রাষ্ট্রবাদী সংগঠন আছে, তাদের সঙ্গে আসতে চাইছে। এই ব্যাপারে কি বলবেন? না, যদি মানে আপনার যেগুলো ধরুন হারমাদ বাহিনী, যাকে বলে হারমাদ বাহিনী, তোলাবাস, সেগুলো আসলে বিএমএসে আমরা নেব না। যদি কর্মচারী যদি সত্যি কোনো রকম ডিস্টার্ব হয়, বিএমএসে যদি নাও আসে, তার কাজ আমরা করব না, কিন্তু নেতারা এসে আবার সেই একই দখলদারি নিতে চাইছে, সেই ব্যাপারে কি বলবেন? আমি প্রথমেই বললাম, তোলাবাসদের নেব না, হারমাদ বাহিনীদের নেব না, যত বড় নেতা হোক এই হিসাবে আমরা নেব না, কারণ এটা দলের নির্দেশে আমাদের বিএমএস এই ধরনের লোককে আমরা নেওয়া যাবে না। যাদের জন্য আমাদের কর্মী মার খেয়েছে, মরেছে, চাকরি হারিয়েছে, এটা কোনো কারণে আমরা নেব না। সবশেষে শুনবো আজ কি বললেন বিএসএনএল বিটিইউ এর সদস্য উৎপল ঘোষ দস্তিদার। বাজেটির সামনে আমরা আজকে যারা বসেছি, তারা পাশাপাশি কাজ করা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু কেউ কাউকে চিনি না। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য, এবং কলকাতা টেলিফোনে আমাদের যারা বিরোধী, যারা ভারতবর্ষের শত্রু, তাদের সৌভাগ্য যে আমরা নিজেদেরকে চিনি না বলে আমরা তাদেরকে শক্ত করছি, তাদেরকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছি। যদি আমরা চিনতাম নিজেদেরকে পাশাপাশি বসে, তাহলে আমরা আমার পাশের ইউনিয়নকে, একই সঙ্গে একই ছাতার তলায় থাকা অন্য ইউনিয়নকে সাহায্য করবার জন্য আমরা আমাদের ভিতর থেকে একটা অনুভব করতাম, ফিলিংস আসতো আমাদের মধ্যে, যাতে আমরা আমার পাশে আমাদের একই ছাতার নিচে থাকা অন্যান্য ইউনিয়নগুলোকে শক্তিশালী করি। যাই হোক, সেটা হয়নি। বিটিইউ, বিএসএনএল, কলকাতা টেলিফোন এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমরা খুব দুর্বল, কিন্তু আমাদের সঙ্গে আমাদের এক দাদা আছে যে শক্তিশালী, সেটা হচ্ছে গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার যাদের বলি, এআইটিআই। এরা প্রচন্ড শক্তিশালী, সারা ভারতবর্ষে 1 নম্বর ছিল। দুর্ভাগ্যবশত গতবার ওরা সবাই এক হয়ে গিয়েছে, বামেরা, তাতে তারা 2 নম্বরে চলে এসেছে। কিন্তু 2 নম্বরে এলেও তারা তো অনেক বিশাল শক্তি নিয়ে এখানে রয়েছে।
একটু যদি তাদের সাহায্য পাওয়া যায় সংগঠনগুলোতে, আমরা হয়তো দাঁড়াবো। কারণ এটা এখন যেটা দাঁড়িয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, সারা বাংলা গেরুয়া হয়ে যাওয়ার পরেও কিন্তু আমরা পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে কলকাতা টেলিফোন এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল টেলিফোনে কিন্তু আমরা কোনো রকম ভাবেই আমরা দাগ কাটতে পারছি না। যার জন্য একটা ভারত বিরোধী শক্তি, বামপন্থী শক্তি, ভারত বিরোধী বলবো তারা, কারণ দেশ বিরোধী তারা এখানে শক্তিশালী রয়েছে, যা অন্য কোনো শিল্পে নেই। বিএসএনএল এবং ব্যাংক ছাড়া তারা কিন্তু আর কোনো জায়গাতে শক্তিশালী নেই, দেখে নেবেন। কিন্তু এই দুটো জায়গাতে তাদের শক্তিকে ভাঙা যাচ্ছে না, কিন্তু আমরা ইউনাইটেড হতে পারছি না। আমার ধারণা এটা আমাদের সাংগঠনিক যে রাজনীতি, রাষ্ট্রহিত, উদ্যোগী এবং আমরা যেটা শ্রমিক হিত, এই তিনটে নিয়ে যে বিএমএস যেভাবে চলি আমরা, তাতে রাষ্ট্র আমাদের কাছে সবার ঊর্ধ্বে থাকে এবং ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গাতে আমরা জায়গা করে নিতে পেরেছি কেবলমাত্র রাষ্ট্রহিতকে সামনে রেখে। আপনি কি আপনার খবর সরাসরি সম্প্রচার করতে চান অথবা আপনার এলাকার খবর দেখাতে চান? তাহলে যোগাযোগ করুন কৃষ্ণপ্রসাদ পাত্র, ফোন নম্বর 8622800252 অথবা 8282860856 এই নাম্বারে, অথবা অর্জুন সেন CPRO, ফোন নম্বর 9433138840 এই নাম্বারে।